Susan Paria, and you know it is brought to you by Defense Career Academy Nepal. So as of now, I'm bringing this class as a normal routine. Every Sunday, I'm bringing this class. So welcome to all the dear attendees. Topic. So as far as I'm concerned, I suppose we have completed prepositions in on at rules. So have we? Yes, sir. In on at rules so in on at rules सकेपछि अब आज हामी सर हामीले फ्रेसेस इन र अन को गर्न बाँकी थियो सर फ्रेसेस को चाहिँ गरेको थिएन फ्रेजल प्रिपोजिसन भन्ने हो हजुर यसलाई गर्न लाग्यो थियो अनि टाइम नभएर Alright, I got it. Because 1 hour time is really hard to manage. Okay? 1 hour match because Luxura classes are often 2 hours classes. But I'm really locked down match. So like couldn't disturbance no right? I'm little short class when provide good so anyway, I'm 1 hour stay class class fine. Anyway, let me revise a little bit about preposition. Preposition revise preposition position or direction right? Prepositions are the words that tells about the position or direction of the work done by the subject. Just like the cat sat right? The cat sat dash the table subject or korta usko काम भनेको बस्ने काम तर the cat sat dash the table मात्र भन्नु हामीले अर्थ बुझ्दैनौं टेबल को कता बस्यो right? He or she could be sitting under the table. He or she could be sitting on the table, or he or she could be sitting beside the table. Right? But it's bosne tarika pani kati धेरै रहेछ position र direction अनुसार हैन कतातिर बसेको छ नि थाहा हुँदैन हामीलाई कतातिर चाहिँ त्यो कुन पोजिसन डाइरेक्सनमा चाहिँ काम भएको छ त्यो प्रिपोजिसन बिना हामीलाई थाहा हुँदैन बुझिन्छ जस्तै मेरो केसमा I sat under the tree भन्यो भने मैले बस्ने काम गरे तर कतातिर गरे रुखको मुनि गरेछु मैले म रुखको छेउमा पनि त बस्न सक्छु right? I can sit beside the tree or I can sit on the tree on the branches भनौं भनेपछि बस्ने काम पनि कति तरिकाले हुँदो रहेछ right? So preposition summing up like के भनौं भने preposition are the words that defines or that tell us about the position or direction of the work done by subject. As simple as that. है ल अब आज हामी phrasal preposition पढ्छौं है ल यहाँ कसैले मलाई मेसेज गर्नुभएको छ अलराइट फाइन ल phrasal तिर जाउँ हामी phrasal preposition ल please write down. So whenever you are in my class what I want you is to compulsorily have pen and your notebook right? So notebook र pen चाहिँ compulsory लाउनु पर्यो so as to write whatever comes on the screen. Remember that right? So phrasal prepositions. It is also called phrasal verbs पनि भन्नु मिल्छ like it's my phrasal preposition पनि छ सर हजुर हजुर yes सर यो स्क्रिन देख्के हैन सर के हो स्क्रिन देखेको छैन अरूले देखिरहेछ मनोजले देखिराख्नु भएको छैन सर छैन स्क्रिन देखेको छैन स्क्रिनमा त्यो हजुरको त्यो अगाडिको त्यो वेलकम पार्ट मात्र देखेको छ अरु देखेको छैन अहिले देखियो आप रिफ्रेस्ड छैन सर छैन ल पक्नु alright fine let me reshare. Alright, is it seen now? Can you see the topic phrasal verbs? Yes sir. Very good. Yes sir. So let's go rules ma pravesh garau हामी. So starting off with in. अब phrasal verb भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाई त्यो verb सँग या त्यो कुनै term सँग त्यो phrase सँग चाहिँ लाग्ने preposition के यसमा चाहिँ I think यो चाहिँ पहिलेदेखि इंग्लिशमा युज हुँदै आयो. It does not have very specific rules. तपाईको in on it मा जस्तै पोजिसन र डाइरेक्सनको बारेमा होइन के हो चाहिँ these were the terms that English people use and have been using over a span of time है अनि बिस्तारै प्रयोग गर्दा गर्दा यसलाई नै बोलीमा चाहिँ सजिलो भएको हुनाले यसलाई प्रयोग गर्न थाल्यो right such kinds ल जस्तै interested you are always interested in something remember that exam मा आयो भने he is interested dash music भन्छ भने you are not supposed to write he is interested at music nor will you write he is interested at music remember always
He is interested in music always. बुझिन्छ? The preposition that follows the word interested is always in. Remember. Next one. So we are always in love. You are not at love, right? Oh yes, he seems to be in love. She seems to be in love, not at love, not on love, not anything else. But it's always in love, right? Similarly, what else? All right, so हामी त्यो मान्छेहरुलाई के रे त्यो कुनै पनि अब के गर्नको लागि लाइनमा उभिन्छौं नि है हैन हामी we wait for our turn हैन त लाइनमा उभिनु भने इंग्लिशमा कसरी भन्छ? Honest will tell me. Answer. लाइनमा उभिनु भने कसरी भन्ने इंग्लिशमा? How do you tell it? हजुर. What is the term? What is the English term that you use for लाइनमा उभिनु? हजुर कृपया भन्नुहुन्छ नि तपाई. लाइनमा उभिनु त भन्दा कसरी भन्ने इंग्लिशमा? लाइनमा उभिनु त भन्दा पानी दिनु भन्दा you tell pass me water हैन? नभए give me water भन्नुस् तपाई हैन? लाइनमा उभिनु भन्दा कसरी भन्ने? Stand. Stand in Stand in a queue भन्ने के भन्ने? Remember, right? यो खासमा हामी चाहिँ line भन्छ कि खासमा but इंग्लिशमा line भन्दैन यसलाई queue भन्छ, right? So remember always तपाईहरु military personहरु तपाई पछि तपाईहरुको military force मा छ तपाईहरु पुलिसमा जान्छ, right? जहाँ चाहिँ यो drillहरु एकदमै important हुन्छ, right? So तपाईहरु juniorलाई भन्छ नि line मा उभिनु है सबैजना भन्दा, right? So this is how we give command. Please stand in a queue, not stand over a queue, stand on a queue. Remember always line मा उभिनु भन्दा stand in a queue. है बुझिन्छ? Good. ल All right, next one. अब हतार छ भने चाहिँ in hurry. He seems to be in a hurry. ओ हतार देखिन्छ एकदम. है अर्को in the room भन्छ तपाईहरु जहिले पनि है specific room मा चाहिँ in the room, right, in the classroom. Similarly in the kitchen. Right? La. All right then. अब यतिले पुग्यो हाम्रो लक्ष्य आज. अरु चाहिने इनको लागि है. अब अन को लागि हेरौं. अन को फ्रेज. अब एकदम इम्पोर्टेन्ट यो क्वेशन कति आउँछ है तपाईको. इन्सिस्टेड भन्ने वर्डमा अन हुन्छ जहिले पनि. इन्सिस्टेड भनेको कसैलाई डीपी गरेर राख्नु के यसो गर है भनेर. जस्तै म तपाईलाई आउँछु बारम्बार every time in my class म तपाईलाई भन्छु, "Hey my dear students, you must learn English at any cost." Remember, you must learn भन्छु खाली म तपाईलाई. अंग्रेजी पढ्नु पर्छ है टोली. अंग्रेजी बोल्न जान्नु पर्छ. भन्छु भने I always insist on speaking English. हैन? नभए I always insist my students at DCAN on speaking English भन्नु पर्छ मैले. Insist भन्ने वर्डमा चाहिँ on लिन्छु जहिले पनि. है much like interested मा in लिन्थ्यो. तपाईको insist भन्ने word always takes on. ल very good. ल अब अर्को whenever you come by any means of transportation, तपाईं के भन्छ? I came here by bus भन्छ हैन? Now sometimes I came here on a bus भन्छ तपाईं. Most of the time चाहिँ हाम्रो ग्रामरमा हामीले लक्ष्यवाला सोध्ने चाहिँ प्राय by वाला सोध्छ. So by bus, by motorbike, by taxi त्यसरी भन्छ है. तर तपाईं हिँड्दै आयो भने चाहिँ के भन्ने? On foot, remember. उ आज गाडीमा आयो. उ आज त्यो public vehicle मा आयो भने he came here by public vehicle. Right? But if he came walking out, पैदल आयो गाडीमा आएन भन्नु भने जहिले पनि remember you are going to tell he came here on foot. Jस्तै if a teacher asks you, "Hey Manoj, what did you come by today?" भन्नु भने, "Ma'am, I did not come by any public vehicle today. I came here on foot." Sir, I did not come by any vehicle, public vehicle. I came here today on foot. पैदलै आइपुगे. पैदल अब चक्क के रे हाम्रो यो खुट्टामा त पाङ्ग्रा हुँदैन नि त, right? So by foot नभन्ने on foot भन्ने remember है. अर्को इंग्लिशमा आगो लागेको भन्दा जहिले पनि on fire भन्छ.
है त्यस घरमा आगो लागेको थियो जो भन्नु पर्यो yes that house was on fire yesterday हेर त बिल्डिङमा आगो लाग्यो ए look the building is on fire आगो लाग्यो बिल्डिङमा next one अस्ति मैले भने पनि means of communication right संचारका माध्यमहरु के छन् हाम्रो सबैमा के लाग्छ ल संचारका माध्यमहरु के युज गर्ने तपाईले के युज गर्छ जहिले पनि on युज गर्छ right so on the telephone always I spoke to her on the telephone I spoke to her on the mobile phone and I read the news on the newspaper I heard the news on the radio I watched the movie on television on TV ल अब इभेन्टहरुमा हामी on युज गर्छौं प्राय जस्तै on his birthday उसको बर्थडेमा राइट on his birthday on New Year's Eve on New Year's Eve Eve भनेको तपाईं बुझ्छन् है त्यो न्यू इयरको अघिल्लो साँझलाई न्यू इयर्स इभ भन्छ Similarly, your public holidays are right. So on Martyrs' Day, on Women's Day, on Independence Day, this was on use for another thing. Last one for on. So my key ones when yeah. So normally the festival na at ones, right? Remember this. At Christmas, ekdam correct. But if a festival is followed by some other words such as vacation, holidays, day on just compare them, right? At Christmas, but on Christmas Day. At Christmas, but on Christmas evening. At Christmas, but on Christmas vacation, on Christmas holiday or holidays. Remember, right? The festival को पछाडि यस्तो word arrive भने चाहिँ तपाईं on use गर्छ. Good. Now, so did you complete? Did you finish copying it down? Good. Some of you are noting yes. Very good. Yes, sir. Our next topic. अब तपाईहरु in on 8 को अर्को रुल्स चाहिँ पर्छ यो फ्रेजल प्रिपोजिसनलाई चाहिँ रेलामा गर्ने this is very important अनि लोकसेवा slow and gradually they have been doing is like they have been increasing the level of a course so remember phrasal preposition भनेको preposition next level हो right but every time preposition मा तपाईको तीनटा क्वेशन आउँछ भने एउटा जहिले पनि phrasal preposition सम्बन्धी क्वेशन हुन्छ all right so don't neglect है ल you should not neglect तपाईले यसलाई एल्सक्राइ गरेर केयरलेस गर्नु भएन यसलाई पनि पढ्नु पर्यो it is as important as the other prepositions ल अब एप तिर जाऊ त ल all right ल at को phrasal preposition है अब at भन्छ भने जहिले पनि annoyed at annoyed भनेको बीच किन्नु के कुनै कुरादेखि annoyed at कुनै कुरातिर रिसाउँछ भने mad at
जस्तै अर्को compounded area मैले भनिहालेँ at work, at the office, right? At school. ल similarly at the meeting, at the webinar. पहिले सेमिनार हुन्थ्यो अहिले लकडाउनले गर्दा वेबिनार हैन we stream live हामी लाइभ पनि जान्छौँ हामी इन्टरनेटबाट गर्छौँ भने that is webinar. Next one, at the museum, at the museum, at the grocery store. ग्रोसरी भनेको तपाईको प्राय किराना पसल भन्छ नि सामान पर्ने रासनहरु त्यसलाई ग्रोसरी पनि भन्छ है ल त्यसलाई ग्रोसरी पनि हैन त्यसलाई ग्रोसरी नै भन्छ ल अब भातबटिनीहरुलाई चाहिँ सुपरमार्केट पनि भन्छ or they can also be called grocery store or something like that है मार्टहरु ल म तपाईलाई दुई तीनवटा क्वेशन चाहिँ यसलाई सल्भ गर्ने ट्राई गर्नु त ल अन्य फ्रेजल प्रिपोजिसन्सहरु ल यसलाई आन्सर दिनु तपाईहरु है ल यो एट मा एउटा थप्नुस् त माथि एट मा प्लिज एड दिस यो एकदम इम्पोर्टेन्ट ल गुड एट गुड इन हैन गुड एट भन्ने
ल यति गर्नुस् अनि we'll move on to our next topic which is by and with. This sportsman. You have 2 minutes to solve it. इधरबाट एउटा आउँछ तपाईलाई रिमेम्बर यो रुल्सबाट एउटा आउँछ तपाईलाई. You'll be getting 3 marks question from preposition, and out of 3 you expect 1 from this phrasal preposition topic. Hey, honest. Oh, sir. The number of participants has decreased radically. You know. Network problem bhara ki sir, natra त्यस्तो नहुनु पनि. All right. Or did Rajendra sir separate your group? Like has he separated the candidate group and also group inspector group? Is it so? I don't think so, sir. All right, then maybe they are having some network. कुरा चाहिँ भइरहेको छ सर क्याडेटको र पुलिसको छुट्टै छुट्टै गराउनु भने. Yes, you should. Sir, Or do they find my class अस्ति boring? हजुर. अस्ति ह्याक पनि भयो सर त्यो मिटिङ बस्दा बस्दै. I heard, sir. अनि त्यही भएर लाइक पार्टिसिपेन्ट सरले अब चिनेकोलाई मात्रै जसले आफ्नो नाम खुला लिएर आउँछ जसले फोटो राखेर लिएर आउँछ उसलाई मात्रै छिराइरहनु भएको. All right. Or do you find my class boring? Honest, do you? छैन सर रमाइलो भइरहेको छ बुझिरहेको. All right, like complete it. All right, मलाई यहाँ च्याटबाट पनि मेसेज गर्नु भएको छ बट च्याटको मेसेज चाहिँ म एड्रेस गर्ने होला अहिले बिकज अफ आवर टाइम लिमिटेसन. म आन्सर भनिदिन्छु, प्लिज चेक गर्नुहोस्. अनि कुनै डाउट छ भने चाहिँ अनि चाहिँ सोध्नु होला है हजुरहरूलाई. So number A, let's begin. So she was married. के लेख्नु भयो? What did Biswas write? Biswas, are you there? Yes, sir. Good. What did you write for question number 1? Question number A, sorry. She was married to an honest man, sir. She was married to an honest man. So R.D. Oza, do you have same answer? Does the answer match with Biswas' answer? With an honest man, sir. So you wrote with, right? But the correct answer is 2. याद गर्नु होला है तपाईहरु. नेपाली र अंग्रेजीलाई जतिखेर पनि तुलना गर्न मिल्दैन. With भनेको सँग भनेर बुझ्नुहुन्छ, but it does not go all the time. बुझ्नुभयो? So married भन्छ भने 2 याद गर्नु होला. विवाह भन्ने जुन बुझ्छौ नि हामी, कोहीसँग विवाह गर्नु भनेको 2 है. जस्तो मम ड्याड को एनिभर्सरीमा हामी क्याप्सन लेख्छौं नि फेसबुकमा, अहिले पढाएको छ नि त फ्यासन हैन. So my dad was married to my mom, not my mom was married with my dad or my dad was married with my mom भन्ने है. बुझ्दैन फेरि इङ्ग्लिश म्यानले चाहिँ. नेपालीले चाहिँ बुझ्लाम हामी फाटा खुट्टा है, तर यो विदेशीले भने हाँस्लन फेरि बुझ्दैन पनि है फेरि. So always married to, remember. Now thank you very much Biswas. So he died of, remember. कुनै causeले मर्छ भने whatever the cause be, either it is a disease or either it is some kind of incident, right? So off, died off. So C number, tired off. I'm so tired of you.
So I'm tired of you. I'm done with you. Those were terms. I'm tired of. I'm tired of studying all day long. I'm tired of listening to you. Tired of. English these are next level sentences. So D number, I'm fed up. Fed up भनेको दिक्क हुनु. यसको मिनिङ पनि you may note down है. Fed up भनेको यो D number मा जे छ, fed up भनेको दिक्क हुनु. जस्तो कहिलेकाहीँ कामबाट दिक्क लाग्छ नि है. I'm so fed up with this work. I'm looking forward to getting next job. हैन भनिन्छ नि. I'm so fed up के भन्छ in this relationship पनि भन्छ कहिलेकाहीँ हैन. Fed up. दिक्क लाग्छ मलाई relationship देखेर. Right? Your relationship मा बसेर. So fed up भन्ने तपाईले. So angry. अब angry को दुईटा छ याद गर्नलाई. E र F number. This is really important है किनकि CMAT को क्वेशन मा आउने क्वेशन हो. र CMAT भनेको 12 को लेभल, CAT को लेभल CMAT को क्वेशन आछै मिला. Prepositional question, right? So he is angry. अब मान्छेसँग रिसायो भने with हुँदो रहेछ फेरि. ध्यान दिएर है ल. E number र F number they are entirely different. केसँग रिसाएको छ? मान्छेसँग रिसाएको छ भने angry with. जस्तै म आज हाम्रो मनोजसँग रिसाएको छु भने मनोज I'm angry with you today. म मनोजसँग रिसाएको छु. तर कोही व्यवहारसँग रिमेम्बर है मान्छेसँग रिसायो भने सिधै with हुन्छ. तर कुनै व्यवहारसँग जस्तै आज मनोजले चाहिँ अलिकति केयरलेस देखायो. So I'm angry with Manoj but I'm angry at Manoj's carelessness. बुझ्यो टोलियो? ई नम्बरमा मान्छेसँग रिसाएको छु म है उ चाहिँ मान्छेसँग रिसाएको छ. F number उसको व्यवहारसँग. So व्यवहार भनेको मान्छे होइन right? ल good. So you look pretty. Photograph मा चाहिँ पनि in. In a photograph or in this photograph हैन? Ed Sheeran को गीत पनि सुनेको होला नि तपाईले छ? We keep this love in photograph भन्छ नि right? In a photograph right? In a photograph सही. तिमीलाई यो फोटोग्राफमा कस्तो राम्रो देखेको भनेर हैन फ्लर्ट गर्नु पर्ने नि पनि. Either boy or girl, remember, you look so pretty in this photograph. Oh, you look so cool in this photograph. Remember, right? Always now. So, F number, he is at the office now. This is the question, right? So, like articles, but I'm not questions. Articles, but there's at rank dinja. Office ko at zero, but the alapsa. You can yaad karna, right? So, always at the office. Remember, work over articles to at work, at school, but at the office. You ask a question, right? You told you bichar karna. F number. La, very good. La, answer लेखिसक्यो. Any doubt? यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेशन, केही शंका आर्मीको भाषामा हैन? छैन ल. So I got it as no. सर एकचोटी C र D को फेरि भन्नु. ल C र D को भन्दिनु भन्नुभयो. त्यो टायर्ड भन्ने वर्डसँग जहिले पनि अफ हुन्छ ल. जे कुरासँग पनि तपाई थाकेको छ भने टायर्ड अफ. I'm so tired of you. तँदेखि म एकदम थाकिसके. So tired of र fed up भनेको मिनिङ मा चाहिँ सेम हो. तर त्यसको लेखाइमा चाहिँ tired मा चाहिँ off, fed मा चाहिँ up. बुझिन्छ? ल मिनिङ चाहिँ थाक्नु हो क्या कुनै कुरादेखि लिएर. जस्तै भन्छ नि तेरो त तँ देखेर मलाई दिक्क लागिसक्यो है. त्यति बेला चाहिँ fed up भनेर युज गर्न सक्छ. I'm so fed up. हैन I'm so fed up with you. I'm so fed up with this relationship. Or in this relationship. तर fed up भन्नु पर्यो. त्यो up शब्दलाई fed सँग गाँस्नु पर्यो तपाईले. बुझिन्छ? Died भन्छ भने off भन्नु पर्यो. ल good. त्यसो मैले आन्सर क्रस गर्दै है त ल. सर त्यो D नम्बर छ नि? हजुर हजुर. त त्यसमा fed up with होला नि सर. ए अ ल पछाडी with छुटेको छ ल very good. त्यो चाहिँ मेरो my mistake ल. I'm so fed up. यसमा with हुन्छ पछाडी. I'm so fed up this work मात्र हुँदैन. I'm so fed up with this work. ल. All right ल त्यसमा अर्को टपिकमा छौं है त ल. ल अब फ्रेजल प्रिपोजिसन को सक्यो हामीले. यति चाहिँ पढ्नु पर्यो तपाईले. यहाँ भित्रबाट आउने फ्रेजल प्रिपोजिसन को क्वेशन. अब ब्याक टु नर्मल प्रिपोजिसन द डाइरेक्सन र पोजिसन वाला कुरा है त ल. So and we will start off our day, our class with bye lad. Our direction र पोजिसन को कुरामा चाहिँ अब हामी बाइबाट सुरु गर्छौं है त ल. अब बाई has several uses and several meaning. बाइको तपाईको थुप्रै मिनिङ छ है ल. सबै पढ्नु पर्यो हामीले ल. फर्स्ट मा चाहिँ बाई means of transportation मा है means of transportation मा युज हुन्छ.
ल जस्तै I came here by bus. Very good. Next one. She went to Amsterdam by के भन्छ Amsterdam by केमा जाने by airplane flight obviously. अब यसमा एउटा नोट लेख्नुस् हामीले कपी पेस्ट गर्दै होल्ड अन ल यहाँ के आयो एकचोटि एउटा कुरा याद गर्नुस् नोट एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने है if articles or and the comes before vehicle any vehicle or any transportation ध्यान दिएर सुन्नु है यो कुराले धेरै झुकाउँछ तपाईलाई अब यो भेहिकलहरुको अगाडि चाहिँ कुनै तपाईको आर्टिकल्स आइदो जस्तै o and the है प्राय तपाईको o and नै आउँछ त्यो आको अवस्थामा चाहिँ by युज हुँदैन जस्तै डिफरेन्स हेर्नुस् ल माथि यो बसको हेर्नु ल I came here by bus भन्नु यो बसको अगाडि कुनै आर्टिकल्स छ छैन यहाँ कुनै पनि आर्टिकल्स छैन है आर्टिकल्स नदिएको केसमा चाहिँ I came here by bus भन्नु but तल चाहिँ के छ I came here dash a bus भनेको छ हो सो बसको अगाडि आर्टिकल्स आएको छ आर्टिकल्स आयो भने चाहिँ by को नियम हरायो अब on को नियम आयो आर्टिकल्स छ भने चाहिँ vehicle को अगाडि you now stop using by you rather go for on right so on a bus I came here on a hearse अनि एउटा चाहिँ एक्सेप्सन छ फेरि एउटा एक्सेप्सन के भन्दाखेरि कारको अगाडि चाहिँ आयो भने इन अ कार भन्छ ल हैन अन अ बस पनि भन्नु मिल्दो रहेछ ल जस्तै तपाईँ आज केबाट आयो भन्नु पर्यो भने so I came here by bus or I came here on a bus भन्नुपर्ने रहेछ हो I came here by motorbike or I came here on a motorbike भन्नु पाइन्छ रहेछ तर एउटा एक्सेप्सन चाहिँ I came here dash a car भन्नु भने on a car अनि in a car भनिन्छ रहेछ है ल यस्तो क्वेशनहरु म कति पेजबाट शेयर गर्दिरहेको हुन्छ तपाईहरु हेर्दैन हेरौँ है ल तपाईलाई एकदम हेल्प हुन्छ I am not just promoting my page but I really want you to promote your level of English speaking अनि यो बोल्दाखेरि चाहिँ खूब युटिलिटी टर्म हो रे क्या तपाई यसमा क्लियर के बुझ्ने भने त्यो भेहिकलको अगाडि कुनै पनि आर्टिकल्स छैन if there are no any articles you go for by but if there are articles like o and the now by does not work अब on use गर्नु पर्यो on a bus on a motorbike on a horse हैन अनि एउटा एक्सेप्सन चाहिँ कारमा चाहिँ अब तपाईको आर्टिकल्स आएन भने त बाइ कार भइहाल्यो आर्टिकल्स आयो भने पनि त्यसमा अन हैन इन अ कार भन्नु पर्यो है ल क्लियर ल सो one number चाहिँ means of communication अर्को भनेको passive sentence हैन टोलियो तपाईलाई थाहा होला नि हो त passive sentence मा by युज गर्छ passive voice or passive sentence जस्तै the room was painted dash Hari के भन्ने त was painted by Hari passive sentence पछि म पढाउँछु एक्टिभ भोइस प्यासिभ भोइस पनि सो अब वाच पछि b3 छैन यहाँ अब एक्टिभ सेन्टेन्समा त तपाईको वाच पछि verb 4 हुन्छ कन्टिन्युअस टेन्स हुन्छ त्यो हैन त्यो पास्ट कन्टिन्युअस हुन्छ बट यहाँ त वाच प्लस b3 छ सो दिस इज प्यासिभ सेन्टेन्स अनि प्यासिभ सेन्टेन्समा हामी बाइ युज गर्छौं कसैद्वारा काम सम्पन्न हुँदाखेरि राइट ल
ल अब अर्को विथमा जाउँ त एउटा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बाहिर विथको रुल चाहिँ अलिकति तपाईँ दुईटै कन्फ्युज हुने हुनाले मैले सँगै पढाइदिएँ विथ ल अब एउटा कुरा याद गर्नुहोस् के याद गर्नु भन्दाखेरि तपाईँहरू बाई मिन्स अफ पर्सन जस्तै मान्छेको माध्यमबाट काम सम्पन्न हुँदाखेरि हामी बाई युज गर्छौँ होइन इन passive sentences for example a letter was written for me by Ram रामको माध्यमबाट चाहिँ लेटर लेखियो हैन त्यो जसले त्यो लेटर लेख्यो त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ राम सो बाई मिन्स अफ पर्सन हुँदाखेरि हामी बाई युज गर्थ्यौँ सरी तर यहाँ बाई मिन्स अफ टुल्स भनौँ न बाई मिन्स अफ टुल्स कुनै औजारले काम सम्पन्न टुल्स इन्स्ट्रुमेन्ट्स डिभाइसेस हैन कुनै औजारको माध्यमबाट चाहिँ काम सम्पन्न हुन्छ भने हामी बाई युज सरी हामी विथ युज गर्छौँ जस्तै यो क्वेसन देख्नु भएको होला हैन आई इट राइस ड्यास र विथ आएर एक्जाममा कन्फ्युज गराउनु पनि तपाईँलाई यो दुईटाले नै हो मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट what they generally do is they go with by I eat rice by a spoon भनिदिन्छ तर स्पुन भनेको मान्छे हो र होइन यो त डिभाइस हो एउटा औजार हो सो वस्तुको माध्यमबाट काम सम्पन्न हुन्छ भने रिमेम्बर बाई मिन्स अफ डिभाइस or instrument you use with a spoon so I eat rice not by a spoon your answer is with a spoon जस्तै एउटा क्वेसन आयो please write dash a pencil के लेख्ने त एक्जाममा यो क्वेसन आयो भने by a pencil लेख्ने हो पेन्सिल भनेको के हो पेन्सिल इज अ डिभाइस टुल हैन त्यो लेख्ने माध्यम हो नि तपाईको हैन सो के लेख्ने आन्सर भन्नु त प्लिज राइट बाई अ भन्ने हो नो प्लिज राइट विथ अ पेन्सिल The criminal killed the victim with a knife, not by a knife. Remember. औजारको रूपमा मान्छेले नाइफलाई युज गर्यो है ल पुकारले फेड अप विथ होला सर भन्दै हुनुहुन्छ ओ करेक्ट है पुकारला अघि मैले भनेको थिएँ दैट इज फेड अप विथ ल ल विथको एउटा भयो अर्को पनि छ विथको लेट्स मुभ अन ल विथको अर्को भनेको इन्डिकेसन इन्डिकेसन भनेको अंकित गर्न हैन ल इन्डिकेसन अंकित गर्नको लागि जस्तै ल त्यो पर छाता बोकेको चाहिँ मान्छे चाहिँ मेरो माइजो हो भन्नु पर्यो रे हैन माइजो चाहिँ को रे त्यो पर्टिकुलर त अम्ब्रेला बोकिरहेको मान्छे त्यो इन्डिकेसन वाला अंकित चाहिँ मैले अम्ब्रेलाले गराएको के उहाँले चिनाएको त्यो अरु मान्छेहरु मध्ये होइन कि त्यो अम्ब्रेला भएको मान्छे चाहिँ मेरो माइजो हो म्याटरनल आन्ट भनेको माइजो हैन सो द लेडी विथ एन अम्ब्रेला The girl dash a blonde hair. Blonde भनेको हाउ टु like के हो? तक्लु बाल भनेको तक्लु गोल्डन कलर छ खैरो कपाल है अदर देन ब्ल्याक हैन खैरो कपाल कालोलाई ब्रुनेट राइट ब्लन्ड भनेको
कालो होइन क्या अरू कलर रातो कलर पनि त खैरो खैरो कलर हुँदैन yellowish type right yellow type of color right so that is a blonde hair so the girl कसरी भन्ने with a blonde hair त्यो हेयरले चाहिँ उसलाई अंकित गरिदिएको मैले त्यो है त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अंकित गरेको इन्डिकेट गरेको सो यसमा with युज गर्ने the girl with a blonde hair is my sister है ल blonde भनेको अमृत बुझ्यो अहिले bald भनेको चाहिँ पक्लु है blonde भनेको तपाईको त्यो yellow खालको हेयर के हैन अस्ट्रेलियन कपाल हुन्छ नि प्रायः त्यस्तो हाम्रो नेप्लिसको चाहिँ नेचुरली हाम्रो कलरै ब्ल्याक हुन्छ प्राय कसैको रेयरली ब्लन्ड हुन्छ है खैरो खैरो खालको के ल so this much for by and with अर्कोमा छ यो भेरी इम्पोर्टेन्ट ल अर्को प्रिपोजिसन ओ डबल एफ ल म एउटा क्वेशन दिन्छु ल सल्भ गर्नुस् त ल कति मिलाउँदो रहेछ So Nisa went for O double F off. I got to answer Nisa. Monos had same answer. O double F. सेन्टेन्स कम्प्लिट हुन्छ र किन हुँदैन मज्जाले हुन्छ 100%. बाइकबाट खस्यो भनेको बाइकबाट लड्यो भनेको and he was on a bike अहिले चाहिँ लडेछ केटो है ल अरूको के छ आन्सर so Pukar has some logic fine मैले अफ भनेर राख्दिएको छु but answer could not be off Pukar Pukar is using his common sense. All right, let's not only get stuck up at this. यसमा मात्र अड्केर नबसौँ ल हेर्नु है ल तपाईहरु O double F off भनेको के बुझ्नु पर्छ भने नि what is an antonym of white What is an antonym of white? White को विपरीतार्थी के हो? Narrow, sir. White, not wide. White and wide is different thing. Right? White is color, so black. La white को चाहिँ के हुन्छ? Wide को narrow, right? Floor को ceiling. त्यस्तै O and on को के हुन्छ? O double F off हुन्छ. यो एकदम बुझ्नु जरुरी छ है एकदम मिस्टेक गर्छ स्टुडेन्टले every time I go to check copies they are so much given unaware about it right? So illiterate when preposition of comes in यहाँ आउने बित्तिकै एकदम गवार देखिन्छन् स्टुडेन्टहरु यसमा चाहिँ अब सुन्नु ध्यान दिएर on भनेको कुनै surface सँग सम्बन्ध बनाएको छ भने on हुन्छ I taught you last time जस्तै look at my palm हेर्नुस् यो माउस छ यहाँले ल यो माउस यहाँ राखेको छु मैले भने के बुझिन्छ यहाँबाट so the mouse is on my palm हो मेरो हातमा छ राइट अब on भनेको चाहिँ सतहसँग सम्बन्ध अट्याचमेन्ट क्रिएट गरेको छ भने अब off भनेको चाहिँ यो हेर्नु फेरि see the difference on भनेको the relationship is established है off भनेको the relationship is now detached broken up त्यही भएर त एरोप्लेनलाई टेक अफ भन्छ नि बुझ्यो the aeroplane took off the runway धावन मार्गबाट उड्यो अब अघिसम्म चाहिँ on थियो right because the aeroplane's wheel had a relationship or has some attachment with the runway but now we have different story अब प्लेन चाहिँ अफ भयो उड्यो त्यहाँबाट गयो भनेपछि on भनेको यसरी बस्यो अफ भनेको यस्तो रहेछ भनेपछि बाइकबाट झर्यो भन्दा के बुझ्नु पर्यो he was on a bike हैन
बट नाउ के भयो ऊ बाइकबाट खस्यो भनेपछि अघिसम्म बाइकमा यसरी बसेको थियो अहिले बाइकसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो सो व्हाट शुड बी आवर आन्सर अफ द बाइक तपाईँले त फ्रेज पनि सुनेको होला नि लुगा लगा भन्दा के भन्छ प्लिज पुट अन क्लोथ्स भन्छ लुगा खोल भन्दा के भन्छ खै के भन्छ व्हाट इज द वर्ब व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब यु युज लुगा खोल्नु भन्दा टेक अफ भेरी गुड टेक अफ द क्लोथ्स बुझ्यो अहिले पुट अन भनेको तपाईँको शरीरसँग त्यो लुगाको सम्बन्ध यु एस्टाब्लिश देयर इज कनेक्सन देयर इज अट्याचमेन्ट विथ यर बडी बट व्हेनेभर तपाईँले लुगा खोल्दा चाहिँ अब त्यो रिलेसन के भयो डिट्याचेस सो के भयो टेक अफ भयो आर्मीमा पनि कमान्ड हुन्छ क्या तपाईँको आर्मी पुलिसमा त टोपी खोल भन्छ क्या सो इट इज के हुनु पऱ्यो इङ्ग्लिसमा प्लिज टेक your caps off or take off your cap बुझिन्छ अब जुत्ता खोल पनि त्यही भन्छ नि है लेखेको हुन्छ नि कपडातिर टेक योर सुज अफ भन्छ नि टेक अफ योर सुज भनेर लेखिरहेको हुन्छ हैन देखेको छ नि तपाईलाई बुझ्यो अब पुट अन भनेको पुट अन योर सु भनेको जुत्ता लगाउनु भनेको टेक अफ भनेको त्यसलाई के गर्नु त्यसलाई निकाल्नु भनेको अब लोकसेवामा आउने क्वेशन चाहिँ एउटा यो भयो अर्को यो क्वेशन आउँछ है you fell off the bridge एउटा क्वेशन एकदम लोकसेवामा सोध्ने क्वेशन अफ को है अर्को भनेको चाहिँ तपाईको यो क्वेशन पनि सोध्छ he jumped ल यो क्वेशन पनि सोध्छ अब के हुन्छ त आन्सर दुईटैको अब लड्यो भन्दा पनि त्यही हो 2 नम्बरमा पनि अब पुलबाट झर्यो खस्यो भन्यो हैन अब खस्यो भनेपछि पुलसँग सम्बन्ध छ अब छैन त पुलमा टेकिरहेको खुट्टा राखिरहेको थियो अब त्यो खुट्टा पनि छैन उसको रिलेसनशिप छैन त्यहाँ डिट्याच भयो सो त्यसको आन्सर के भयो he fell off अब अर्को पनि के भयो जम्प हान्यो ब्रिज हैन वाल है सरी अब सुन्नु है वाल यस्तो भयो ल वालको गाह्रो वालमाथि बसेको छ भने के भयो he is sitting on the wall हो वालमा बसेको छ भने he is sitting on the wall but अहिले के भयो वालबाट जम्प गर्यो अब बस्नु र जम्प गर्नु आर टु डिफरेन्ट थिङ हो नि है बस्दाखेरि he establishes relationship with the wall or with the surface तर अब जम्प गर्यो भने के भयो सम्बन्ध के भयो अट्याच भयो डिट्याच भयो भेरी गुड सो के भयो हाम्रो डिट्याच भयो अब डिट्याच हुँदाखेरि हाम्रो आन्सर अफ हुन्छ यसमा स्टुडेन्टले सबैभन्दा मिस्टेक गर्ने चाहिँ फ्रम लेख्छन् क्या प्राय है त्यो एकदम गलत हो आजदेखि याद गर्ने प्लिज टेक योर सुज आउट पनि होइन टेक योर सुज अफ रिमेम्बर है he fell from the chair होइन कुर्सीबाट लड्यो क्या त इट इज सो फनी हेर त आहा चाहिँ कस्तो मान्छे रहेछ he fell from the chair होइन he fell off the chair बुझिन्छ ल my pen slipped from my hand होइन my pen slipped off my hand जस्तै हातमा पेन थियो पेन झर्यो my pen fell off my hand बुझिन्छ इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो तीनटा क्वेशनलाई प्लिज विशेष ख्याल गर्नु होला अफमा है ल अब अर्को सर यो 3 नम्बरको ठ्याक्कै नेपालीमा चाहिँ के हुन्छ सर नेपालीमा त त्यही हो नि पर्खालबाट लड्यो नेपालीमा उच्चारण गर्दा चाहिँ बाटा भनिन्छ यस्तो हो नि त राजा तपाईको के बुझ्नु पर्यो तपाईले इंग्लिश र नेपालीलाई सबैमा कम्प्लिट गर्नु भएन क्या त्यसमा त म्यारिड पनि त विथ भन्नु त बर्बाद हुने रहेछ नि हैन म्यारिड टु हो नि सँगै हो हुनु त तर विथ भनेको सँग भनेर मात्र बुझ्नु भएन क्या तपाईले most of the time it matches but it does not match every time because you know English is a western language and our Nepali origin being Sanskrit is an Eastern language so two different direction once technical कुरा the difference त भइहाल्छ त्यो नेपालीलाई मात्र जतिखेर कम्पेयर गर्नु भएन है टोलियो त्यस्तो हो भने त्यस्तो कुनै कन्डिसन छ सर जति बेला चाहिँ हामीले अफ दी वाल नभनेर फ्रम दी वाल भन्न सक्छौं अरु कुनै सर तरिका तपाईको छैन त्यसरी उछिटेको छ भने तपाईको जहिले पनि द वाल नै हुन्छ तपाईको ओभर द वाल चाहिँ हुन्छ बरु त्यो ओभर कुन केसमा हुन्छ थाहा छ पर्खालियो भयो यहाँ बसेर हामफालो भने अफ द वाल भयो यहाँ बसेको छ भने अन द वाल भयो यसरी गयो भने चाहिँ ओभर द वाल हुन्छ फेरि तर नेभर फ्रम द वाल भन्ने कुनै पनि युज छैन विश्वास बुझ्नु भयो हजुर यस सर यस सर आई अन्डरस्टुड भन्दै आइरहेको थियौ he fell from the bike भन्दै आइरहेको थियौ त्यो गलत भन्दै आइरहेको रहेछ हामी त्यो ग्रामेटिकली एकदम गलत हो
off the wall, off the bike, off the bridge. बुझिन्छ? अब लुगा खोल्नुको लाबाटै क्लियर छ नि हैन? अन को उल्टो रहेछ भन्ने बुझ्नु न. बस्यो भने अन भयो, उड्यो भने अफ भयो. ल भेरी गुड है. ल अब इन्टु र अन टु यसको पनि एउटा क्वेशन दिएको थिएँ क्या मैले. कति हाम्रो 73 अराउन्डको ल यो क्वेशन. इन्टु र अन टुको यहाँ हाम्रो 12 क्लासमा पनि छ यो मिनिङ इन्टु वर्ड्समा. 11 क्लासमा सरी 11 क्लासको मिनिङ इन्टु वर्ड्समा चिनाइन्छ यो. अब इन्टु र अन टुको फरक थाहा छ तपाईलाई? कसले भन्छ ल मलाई? I would be really happy to hear the answer, right? And I really appreciate whoever says it. Anyone? In र into को फरक कसले बताउन सक्नुहुन्छ मलाई? No one? Can anyone differentiate me between in and into? इन्टु भनेको चाहिँ अब भित्र हुने भयो सर. इन्टु भनेको भित्र. सो इन भनेको चाहिँ बाहिर हो त? जस्तो सी जम्प्ड इन्टु द वाटर भन्छ नि सर. हजुर हजुर गुड. ल सी जम्प्ड इन्टु वाटर. अनि इन चाहिँ कुन केस? अन टु. Can I, sir? ल मे आई भन्ने है. ल परमिसन सोधा जहिले पनि मे आई नट क्यान आई. ल यु मे आडी. ल इन्टु चाहिँ मोसनमा भएको बेला जस्तो कुनै बाहिरबाट भित्र जाने बेला इन्टु भित्रै भएको बेलामा चाहिँ इन हुन्छ. Well, I'm very happy. Thank you very much, Adi. आडीले एकदम करेक्ट भयो. ल सुन्नु है के हुन्छ भने कुनै कुरा अलरेडी भित्र छ. कुनै कुरा अलरेडी भित्र छ भने इन हुन्छ. तर कुनै कुरा भित्रतिर जाँदैछ भने इन्टु हुन्छ. Once again, if something is already inside, it is in. जस्तै हामी अहिले त भर्चुअल क्लासमा छौँ. फिजिकल क्लासमा we are in the classroom. Means we are already inside. But as we enter the class, जब हामी छिर्ने क्रम हुन्छ तब चाहिँ के भन्ने थाहा छ? We are entering into the class. Because when you enter, you are in motion now. तपाईँ चालमा आउँछ नि त है. तपाईँ भित्रतिर जाँदै हुन्छ. बुझ्यो? एक्जाम्पल हेर्नु. He is in the swimming pool. Means he is already inside. ऊ पानीमै छ already. Right? But he jumped or dived. यसमा चाहिँ के भयो अब? जब उफ्रन्छ, जब यो पानीको यता त साइडको हुन्छ नि पार्टिसन, राइट? त्यसलाई के भन्छ? त्यो पानीको बोर्डर त्यसलाई लेज समथिङ त्यस्तो वर्ड छ कि एज हुन्छ नि एज त्यसको बोर्डरबाट जम्प गर्छ उसले. तब जम्प गर्दा के गर्छ उसले? अब कतैतिर भित्र छिर्छ है र जम्प गर्ने क्रममा चाहिँ ऊ चालमा आउँछ. सो आवर आन्सर इज इन्टु यो केसमा चाहिँ. भनेपछि सर अगाडिको सेन्टेन्सले नि फरक पार्ने भयो. जस्तै विश्वास भन्नुहोस्. त्यसको यस्तो पनि हुन्छ है विश्वास. तपाईँले गन्तव्य बुझ्नु पर्यो कतातिर जाँदैछ भन्ने. जस्तै अघि त्यो एउटा 3 नम्बरमा चाहिँ जम्प अफ पनि छ नि है. अब एउटामा चाहिँ जम्प अफ छ, एउटामा चाहिँ जम्प इन्टु छ. कतातिर जाँदैछ हेर्नु त ल. एउटामा चाहिँ पर्खालबाट मात्र हाम फाल्यो. पर्खालबाट सम्बन्ध विच्छेद भयो. कतै छिरेको छ? माथि 3 नम्बरमा कतै छिरेको छ? छैन. यसमा चाहिँ हि जम्प्ड अफ द वाल सिम्पली. तर यता चाहिँ जम्प हान्नु स्विमिङ पुल भित्र जाँदैछ हो. मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ विश्वास? यस सर आई एम हियरिङ. यतिखेर चाहिँ यो केसमा चाहिँ हामी इन्टु युज गर्छ. बुझिन्छ? जस्तै कसैलाई बुलेट लाग्यो अरे अनि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने द बुलेट वेन्ट इन्टु हिज बडी. बुझिन्छ? किनकि बुलेट आउँदा के हुन्छ? when bullet comes it comes in motion. अलरेडी छ छैन जाँदैछ नि त बुलेट हो. उसको बडीतिर या सिरुमेन्ट अनि त्यतातिर गयो भनेपछि त्यो जाँदाखेरि त्यो मोसनमा छ. त्यो चलेर गयो त्यो त्यति बेला चाहिँ तपाईँ इन्टु भन्ने टर्म युज गर्छ. बुझिन्छ? इनसाइड पनि यस्तै नै हुन्छ कि के हो सर यसको अर्थ पार्ने? इनसाइड चाहिँ इन जस्तै हो तपाईँको. बट इनसाइड चाहिँ आजकल त्यति तपाईँको यसलाई ओल्ड युज आउटडेटेड जस्तो भइसक्यो प्रायः है. इनसाइड त्यति युज गर्दैन. इनसाइड इज मच लाइक इन नट इन्टु. इन्टु फरक हो. इन जस्तै हो इनसाइड भनेको चाहिँ.
त्यो अघि बुलेटको केसमा चाहिँ केही अर्थहरू जनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले इनसाइड पनि भन्न मिल्यो होइन सर? मिल्यो। अब त्यो चाहिँ कुन बेला मिल्यो थाहा छ? जब बुलेट आयो भन्दा चाहिँ द बुलेट वेन्ट इन्टु हिज बडी। तर जब त उसको सर्जरी गर्छ नि डक्टरले, अब डक्टरले गर्दा बुलेट भित्रै चलेको छ त बुलेट छैन है, त्यो बेला चाहिँ डक्टरले भन्छ यस लेट द बुलेट इज इनसाइड हिज बडी अर इन हिज बडी। इनसाइड एन्ड इन इज सिमिलर। बुझिन्छ विश्वास? यस सर, यस मेसेज क्लियर ल गुड। यस सर। अब अन टु पनि त्यस्तै हो टोली एउटा सुन्नु। अब कुनै कुरा सतहमा अलरेडी बसिरहेछ भने अन भयो है, तर कुनै कुरा सतहतिर बस्न जाँदै थियो या जाँदैछ या जाँदै हुनेछ, सतहतिर बस्न जाँदै हुनेछ, यस्तो क्रम मोसनमा छ भने तब अन टु भयो। त्यही भएर यो क्वेसन एउटा हेर्नु ल। सी इज अन द फ्लोर भन्यो भने ऊ फ्लोरमा बसिरहेको छ, फ्लोरमा सुतिरहेको छ, whatever जे पनि त फ्लोरसँग चाहिँ उसको सतह बसिरहेको छ, अलरेडी फ्लोरमा छ, त्यो सतहमा अलरेडी छ। तर ऊ खस्यो, फेल भनेको लड्यो, फलको भब टु होइन। सो सी फेल ड्यास द फ्लोर भन्यो यसमा चाहिँ। अब सी फेल ड्यास द फ्लोर, यसलाई एकचोटि गर्दै गर्नु त। हेलो ल सुन्नु है। अब अलरेडी फ्लोरमा छ भने इज अलरेडी द्याट नट मुभिङ, बट त्यो लड्यो भने चाहिँ के भयो? कसरी लड्छ? राइट, इट विल कम इन मोसन। अन द फ्लोर इज अलरेडी दिस वे, यसरी सुतिरहेछ, यसरी फ्लोरमा छ, तर लड्यो भने चाहिँ के भयो? कसरी लड्छ? गुड। एन्ड अन द सर्फेस, सो यतिखेर चाहिँ के भयो? सी फेल अन टु द फ्लोर। यदि त्यो स्विमिङ पुलमा खसेको भए सर? इन्टु स्विमिङ पुलमा भित्र छिर्छ नि त हजुर। भनेपछि यहाँ अब्जेक्टले नि फरक पार्ने भयो सर? एक्ज्याक्टली परिहाल्छ नि। अब फ्लोरको सतहमा हो नि त फ्लोर भनेको त होइन हजुर विश्वास? यस सर, यस सर, यस सर। इन भनेको यो हो नि त। इन त यहाँ तपाईँको बाहिर कभर हुनु पर्यो, भित्र हो नि त इन भनेको। अन भनेको यस्तो हो नि त तपाईँको है। सो इट डिपेन्ड्स अपन द डेस्टिनेसन, कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा।